కాస్ట్ అమెజాన్ నుంచి కాల్ వచ్చింది, ఫ్రీ గిఫ్ట్ అంట. Fourth one, what it is? LG something. రిఫ్రిజిరేటర్. Okay. పెద్దది. Next. మెసేజ్ పని. Okay, first one is Sony. How many inches the TV? 48. Okay. So actually, we interested about this first one. So we interested about this first gift for Sony. So yeah. So to get that TV, I mean, we need to do 5,000 some shopping, right, in Amazon app. Yeah. So do you want to check your gift? Yes, Yes. exactly. Okay, so sir, your register number is 87886916. Check your gift. షూర్. Yeah. స్కామ్ అయితే కాదు కదా, అడుగు మరి. Stay on the line, sir. I will send you this gift. You please check. Okay, sir. సో ఇది వచ్చేసి అమెజాన్ నుంచి ఏం కాల్ వచ్చిందని మ్యూట్లో పెట్టు. ఫ్రెండ్స్, అమెజాన్ నుంచి ఈ మధ్య షాపింగ్ ఎక్కువ వేస్తున్నాం కదా, అది ఫేకో రియలో తెలీదు. ఒక కాల్ వచ్చింది, ఇప్పుడు నేను షూట్లో ఉన్నాను, ఒక కాల్ వచ్చింది. ఏమంటుంది ఆమె? ఏమంటుంది? ఇది ప్రూఫ్ కోసం మనం రికార్డ్ చేసాము. ఇది టీవీ వస్తుంది. మనకంట టీవీ ఒక 5 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, మనం సెలెక్ట్ అయ్యామంట. ఫేకో రియలో తెలీదు. సో రిఫ్రిజిరేటర్, టీవీ, ఇంకొక 3 ఆప్షన్స్ ఏమో చెప్పింది. నాకు ఫస్ట్ అర్థం కాలేదు, నేను శేఖర్కి ఇచ్చాను. ఆమె కొంచెం కన్ఫ్యూషన్లో చెప్తుంది. ఫేకో రియలో తెలీదు, రియాల్ అని అనుకుంటున్నాం, ఎందుకంటే రిజిస్ట్రేషన్ మొబైల్ నెంబర్ నాది పర్ఫెక్ట్గా చెప్తా ఉన్నారు. సో నేను శేఖర్కి ఇచ్చాను. కావాలని నాకు సడన్గా గుర్తొచ్చి మధ్యలో రికార్డ్ చేశాను నేను. సో మధ్యలో రికార్డ్ చేశాను, చూద్దాం ఏమవుతుందో. సో సోనీ అమెజాన్ నుంచి అంట, సోనీ 48 ఇంచెస్ టీవీ అంట. కానీ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆర్ అప్లికేబుల్. మనం 5,000 వర్త్ షాపింగ్ చేస్తే ఈరోజు 5,000 వర్త్ షాపింగ్ చేస్తే ఆమె మన అడ్రస్ పర్ఫెక్ట్గా చెప్పింది. అంటే ఇట్లాంటివి కొంచెం ఫేక్ కాల్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో ఆవిడ మన అడ్రస్ కరెక్ట్గా చెప్పింది, మళ్ళీ నా నెంబర్ కరెక్ట్గా చెప్పింది, రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్. సో ఇవన్నీ చెప్పాక శేఖర్ అడిగాడు, ఎట్లాగో నేను మేము టీవీ తీసుకుందాం అనుకున్నాం. సో 48 ఇంచెస్ టీవీ కావాలి. ఓకే, 5,000 షాపింగ్ అంటే ఆల్రెడీ నాకు ఇంట్లో కావాల్సిన కొన్ని ఐటమ్స్, లైక్ నెక్స్ట్ బేబీ వస్తుంది కదా, సో బెడ్కి సైడ్కి పెట్టాల్సింది 3,000 వరకు ఉండింది. సో ఏదో ఒకటి అవసరం ఉన్న ఐటమ్స్ అయితే షాపింగ్ చేస్తాం. ఆవిడ నాకు మెసేజ్ కూడా చేశారు, శేఖర్ మెసేజ్ చూస్తూ ఉన్నారు. ఇది నిజమా స్కామా ఈ వీడియోలో మీకు తెలిసిపోతుందండి. ఈ వీడియో నేను కంప్లీట్గా తీస్తాను, అప్ టు మనకు ఒక వచ్చే Hello. Yes, ma'am. Yes, sir. Sir, I am providing you. Please check your gift, sir. This is your gift. Sony Bravia LED Smart TV 43 inch, 4K Ultra HD Smart Android LED TV. Okay. Okay. You please check your gift, sir. This is provide you. ఇవాళ షాపింగ్ చేయాలట్నా? And we have already Amazon application. Can we have Yeah. I mean, we Updates. can go to our application and there we can check, right? Why? Because actually, why am I asking this many times? Because sometimes some fake calls also coming. They are sending some fake links. That's what we are getting. Yes, sir. We want to confirm. Okay, sir. Sir, I am telling you the process of shopping. Okay, sir. You have any product purchase, sir. Okay. First, you will only add to cart, sir. Okay, sir. You Okay. have purchased anything, sir, any item, sir. You only first add to cart and take a screenshot and send me our same WhatsApp server. Then your gift and product attaching. After booking, I will send you your booking ID, tracking ID, also your gift and product name. Okay, you check. And instant you get cashback 40%. 5,000, 40% is 2,000 is your cashback. Okay, you instant receive your cashback. One thing I want to know, like you are saying some 5,000 worth of anything. I mean, total, for example, some grocery items. If I selected like total worth of Anything, grocery item, kitchen item. Tot- Minimum 5,000 rupees. You have shopping 5,000, sir, as your wish, but minimum is 5,000. so that 5,000 order we need to send to you, right? Screenshot and send me our same WhatsApp server and your gift and product attaching up here. And after booking, Okay. I will provide you booking ID, tracking ID. Okay, and so that you will be
able to track your order. It will be delivered in your home location within 2 or 3 days. Okay, and will also show on your order Amazon application. You see your Amazon application, your gift and product. Okay, sir. Okay. Ma'am, do you know Telugu? Only English and Hindi only. No, sir. I don't know Telugu language. I know only Hindi or English language. Hindi, English, Bengali language. और जो 5000 का मैंने परचेस किया है उसमें से भी 2000 मुझे कैशबैक आएगा अमेजोन पे बैलेंस में। ओके मैम, तो मैं ये कितने दिन का ऑफर है मैम? मैम ये ऑफर सिर्फ आज की 4 बजे तक की ऑफर है मैम। आपको उससे पहले अगर आप इंटरेस्ट पे जाए तो आपको उससे पहले शॉपिंग करनी होगी मैम। फर्स्ट आप सिर्फ ऐड टू कार्ट करेंगे अपना प्रोडक्ट और उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें सेंड कर देंगे हमारे व्हाट्सएप पे। ओके मैम? ओके प्रोडक्ट अटैच करके बुकिंग लिया जाएगा। बुकिंग के बाद आपको बुकिंग आईडी, ट्रैकिंग आईडी, इनवॉइस कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे हम अपने ऑर्डर को ट्रैक कर पाएंगे मैम। मैम मैम ये आपका ही नंबर है ना? जी मैम। हाँ, सो मैं ये ऐड टू व्हाट्सएप हमारे अमेज़न का है मैम, बट आप इस नंबर से हमारी बात हो रही है, इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं मैम। ओके मैम, सो मैं अभी ऐड टू कार्ट करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। और हमें तो टीवी चाहिए। अदर कंपनीज का तो प्रोवाइड की हूँ व्हाट्सएप पे। वही मैम, लेकिन हाँ किया है आपने, लेकिन अदर कंपनी का तो नहीं आएगा ना? जो आपने बोला है वही आएगा ना? यस, जो मैं आपको बोली सोनी ब्रांड आपको वही आएगा मैम। चलेगा मैम, तो मैं आपको कॉल बैक करूँगी और 2 आवर्स में करूँगी। ओके मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। हैव अ नाइस डे। బాయ్। बाय मैम। ఫైనలీ శేఖర్ నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం. అమెజాన్లో మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారన్నమాట చాలామంది, ఎందుకంటే అమెజాన్కి వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో మై హౌల్ స్టోర్ వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని అడిగాను, ఇట్లా ఒక కాల్ వచ్చింది సార్ అంటే, మేడం డౌట్ ఉంటే ఫేక్ ఉంటే అసలు మీరు చేయొద్దని చెప్పారు. మొత్తంకైతే ఆమె చెప్పింది అదేనండి, 5000 వర్త్ మీరు మీ కార్ట్లో యాడ్ చేయండి అని చెప్పింది. ఆమె నెంబర్ నుంచి నాకు ఈ ఫోన్కి, నేను వీడియో షూట్ చేసిన ఫోన్కి మెసేజ్ వచ్చింది ఆల్రెడీ. amazon.in నుంచే నాకు మెసేజ్ వచ్చింది, తెలీదు ఇదేంటిదో. కానీ మీరు 5000 వర్త్ సామాన్లను యాడ్ టు కార్ట్ అనండి అన్నారు. శేఖర్ ఏదో పార్సల్ వస్తే బయటికి వెళ్ళాడు. సో 5000 వర్త్ సామాన్ని యాడ్ టు కార్ట్ అని, జస్ట్ యాడ్ టు కార్ట్ అని అనాలంట. స్క్రీన్ షాట్ తీసి అమ్మాయికి పంపించాలంట. సో మరి అది పంపించాక వాళ్ళు దాంట్లో ఎక్స్ట్రా, ఇప్పుడు మనం సోనీ 42 ఇంచెసా 48 ఇంచెసా ఆ టీవీ అన్నాడు శేఖర్, మాకు ఆ గిఫ్ట్ కావాలన్నాడు, ఎందుకంటే నాకు పెద్ద టీవీ కావాలి కదా. సో టీవీ కొంచెం కాస్ట్ కూడా ఉంటుంది కదా. సో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా మన కార్ట్లో యాడ్ చేస్తారంట. అది యాడ్ చేస్తారో లేదో చూడాలి. ఇంకా నేను అమెజాన్ యాప్లో ఏం తెప్పియాలని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. నాకు తేజు కానీ పాప కానీ రేపు పుడితే కింద పడకుండా బెడ్ ప్రొటెక్టర్ తెప్పిద్దాం అనుకుంటున్నా. సో అది తెప్పియాలా ఏం తెప్పియాలి ఇంకా ఆలోచిస్తూ ఉన్నా, ఇంకేం ఫిక్స్ అవ్వలేదు. శేఖర్ డైలామాలో ఉన్నాడు, నేను ఫిక్స్, ఎందుకు నాకు అది ఫేక్ కావాలని అనిపిస్తుంది. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా మేడం మేబీ ఫేక్ కాల్ అవ్వచ్చు, మ్యాక్సిమం ఫేక్ కాల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, 10% మేబీ రియల్ అవ్వచ్చు అని. ఎందుకంటే అమెజాన్ నుంచి నార్మల్గా నేను ఇంట్లో చాలా సామాన్లు, మళ్ళీ మనం పేమెంట్ డీటెయిల్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు. అమెజాన్ నుంచి నార్మల్గానే 2-3 వరకు నాకు ఇంట్లో ఏదైనా అవసరం ఉంటే అవి తెప్పించుకుంటాను నేను. మళ్ళీ మన వీడియోస్ కోసం కూడా మనం తెప్పిస్తూ ఉంటాం కదా. సో కొంచెం డైలమాలో ఉన్నావా? డైలమా ఏముంది, అది మనం అన్ని డీటెయిల్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు కదా, ఓన్లీ ఆర్డర్ టోటల్ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టుకున్నాం, అది పెట్టుదాం. 2 hours తర్వాత ఆర్డర్ ట్రాక్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. 4 వరకు టైం ఇచ్చింది, మన అకౌంట్లో ఇస్తున్నాం, వాళ్ళ సైట్ లో కాదు కదా. మనం మళ్ళీ ఇచ్చేది కూడా మన అకౌంట్లో, మన యాప్ లో ఇస్తున్నాం. ఆలోచిస్తాం. ఇప్పుడు టైం 1:15 అయింది, అవే 4లో పంపించమంది. సో నేను ఆల్రెడీ నాకు కొన్ని ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేసినవి ఉన్నాయి, అవే నాకు 2000 వర్త్ అయినాయి. మిగిలిన 3000 అంటే ఇదే బెడ్ ప్రొటెక్టర్ 3000, 4000, 6000 కాస్ట్లో ఉన్నాయి. అవే యాడ్ చేద్దాం, ఇంకేదైనా యాడ్ చేద్దామా, గ్రాసరీస్ తెప్పించుకుందాం అనుకుంటున్నా. సో ఏం చేద్దామో ఆలోచిస్తున్నాం. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ షాట్ వగేరా తీసినాక నేను ఈ వీడియోలో అది యాడ్ చేస్తాను. సో ఇది ఫేక్ అయినా రియల్ అయినా ఈ వీడియోలో మీకు రివీల్ అయిపోతుంది. నేనైతే ఫుల్లీ ఎగ్జైట్మెంట్తో టీవీ వస్తుంది కాదు అమెజాన్ నుంచి మరి ఫేక్ కాల్స్ వస్తాయి అని చెప్పేసి తెలుసుకోవడానికి యాడ్ చేద్దాం. మరి అట్లా చూసి ఐటమ్స్ మళ్ళీ కలుస్తాను మీకు. మళ్ళీ తెలిసింది అది ఫేక్ అని మేము అనుకుంటున్నాం, ఫేకే. ఎందుకంటే అంత అయిపోయింది, నేను వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడేశాను, అంత అయిపోయింది. టైం ఎంత అవుతుందంటే 2 అవుతుంది. మనం 3 hours 3 or 2.5 hours దీనికి వేస్ట్ చేసామండి. ఫైనల్గా ఏమైందంటే నేను ఆవిడకి కాల్ చేయలేదు, ఆవిడే నాకు కాల్ చేసింది. ఎంత బాగా బిలీవ్ చేస్తున్నారంటే ఆ అమ్మాయి నెంబరు ఏమంటారు, ఒక నిమిషం.
సో చూపిస్తాను. ఇది ఆ అమ్మాయి నాకు పంపించిన మెసేజ్ అండి. చూసారా, అమెజాన్ నుంచి చేస్తున్నాము, వెల్కమ్ టు amazon.in. ఇవన్నీ మనం కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఆమె నంబర్ కూడా ఇదేనండి, ఎందుకంటే హ్యాకింగ్ కదా, సో దీన్ని దాచిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో బిగ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ అని చెప్పేసి మా ఆయన పేరు వచ్చేసి ఎవ్రీథింగ్ వచ్చాయి. ఇగో ఈ టీవీ లింక్ ఆమె నాకు పంపించింది. సో ఇది నేను తర్వాత చెక్ చేస్తే అది గూగుల్ లింక్ అనమాట. సో తర్వాత నేను తీసుకున్న ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ యాడ్ టు కార్ట్ అన్నీ ఆమెకి షేర్ చేశాను 5,000 వరకు. తర్వాత ఆమె నాకు 4 సార్లు కాల్ చేసింది. అప్పుడు తెలిసింది అసలు బయటపడ్డది అసలైన బండారం అన్నమాట. రికార్డింగ్ అనేది మిస్ అయింది, నేను మాటలో చెప్తాను పదండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదండి యాక్చువల్లీ ఇది జరిగింది లాస్ట్ సాటర్డే అండి. మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ 5-6 days అవుతుంది. నేను అప్పుడు ఈ వీడియో ఎడిట్ చేసి పెడదాం అనుకున్న టైం కుదరలేదు. సో ఇప్పుడు ఎడిట్ చేద్దాం అంటే లాస్ట్ పార్ట్ అనేది లేదండి. ఏదైతే శేఖర్ నేను మాట్లాడామో ఈ వీడియో ద్వారా మేమేం నేర్చుకున్నాం, మీకేం చెప్పాలనుకున్నాం అనే పార్ట్ అనేది డిలీట్ అయిపోయింది. ఆ ఫోన్ ఏంటో ఈ మధ్య చాలా వరకు స్ట్రక్ అవుతుంది. అందుకని చెప్పేసి ఈరోజు 3,000 వరకు ఓల్డ్ వీడియోస్ అన్నిటిని డిలీట్ చేశాను అనమాట. అట్లా నాకు హెల్త్ బాగాలేక వీడియోస్ డిలీట్ చేయక అట్లనే ఉండిన వీడియోస్ అన్నీ డిలీట్ చేశాను అనమాట. సో ఫైనలీ ఏంటంటే శేఖర్కి ఫస్ట్ నుంచే డౌట్ అండి, ఖచ్చితంగా ఫేక్ అని చెప్పేసి. నేను నాకు తెలిసిన వాళ్ళని, మహర్ స్టోర్ వాళ్ళని, అమెజాన్ వాళ్ళని అడిగితే 90% ఫేకే అండి చెప్పారు. కానీ నేను ఏంటంటే ఒక ప్రూఫ్ లాగా ఉంటుంది, లైక్ చాలామంది నమ్ముతారు కదా నిజం అని చెప్పేసి. కదా మనం షాపింగ్ చేస్తాం కానీ నార్మల్గానే అమెజాన్ నుంచి నా షాపింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది మీకు తెలుసు, హాల్స్ వీడియోస్ షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. లైక్ మనం ఇంట్లో కోసం కూడా అమెజాన్ నుంచి బాగానే షాపింగ్ చేస్తాం కదా. సో అందుకని చెప్పేసి నాకు ఎందుకు అనిపించి సడన్గా థాట్ వచ్చి షూట్ చేశాను ఈ వీడియో. లైవ్ అండి ఇదంతా, మీరు చూసారు కదా, ఫోన్ మాట్లాడే ఎవ్రీథింగ్ నేను ఎక్కడో కట్ చేయలేదు. సో లాస్ట్లో వాళ్ళు నాకు మాట్లాడిగా నేను రికార్డ్ చేశాను. కానీ శేఖర్ ఆ అమ్మాయిని రిపోర్ట్ అండ్ బ్లాక్ చేశాడండి. సో అదంతా వెళ్ళిపోయింది. జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ నేను యాడ్ చేశాను ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియోలో. అసలు నార్మల్గానే మనకి ఏదైనా గిఫ్ట్ వస్తే వాళ్ళు మన వెనకాల పడరు కదా. ఈ అమ్మాయి నాకు నేను ఫోన్ పెట్టేసి ఆమె బ్లాక్లో ఉంచాక కూడా 2-3 సార్లు వేరే నెంబర్ నుంచి కాల్ చేసింది. సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా జరిగింది ఏంటంటే వాళ్ళు మాకు కాల్ చేసి ఇట్లా మీకు గిఫ్ట్ వచ్చింది, సో సోనీ టీవీ అంట, సోనీ టీవీ 42 inches 48 inches ఏదో అన్నారు. మీకు నేను స్క్రీన్ షాట్ యాడ్ చేస్తాను, అమ్మాయితో చాట్ చేసింది, అది ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేసి పెట్టాను కాబట్టి సో దాన్ని బట్టి మీకు తెలుస్తుంది. సో ఇవి ఆఫర్స్ అని చెప్పేసి ఆమె గూగుల్లోంచి ఆ లింక్ నాకు పంపించింది అనమాట. సో అంత అయిపోయింది, ఓకే 5,000 వరకు మీరు అమెజాన్లో మీ కార్ట్లో యాడ్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ పంపడం చెప్తే నేను అన్ని కార్ట్లో యాడ్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ కూడా పెట్టాను. స్క్రీన్ షాట్ పెట్టాక అమ్మాయి అంటే పేమెంట్ చేయండి ఫోన్ హోల్డ్లో ఉన్నప్పుడే. ఓకే, మన అమెజాన్ యాప్ నుంచి అయితే మనం పేమెంట్ చేసేయచ్చండి. సో పేమెంట్ చేసేవో మీకు 40% క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుందని చెప్పారు. సో మన అమెజాన్ యాప్ నుంచి కాబట్టి పేమెంట్ చేసేయచ్చు అన్నాను నేను. అంటే అట్లా కాదంట, తను ఒక లింక్ పంపిస్తాడు, ఆ లింక్ త్రూ పేమెంట్ చేస్తేనే మనకి 40% క్యాష్ బ్యాక్ అండ్ ఆ గిఫ్ట్ అనేది వస్తుందంట. సో అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అమెజాన్ నుంచి పేమెంట్ చేయాలి, కానీ వాళ్ళు ఏదో లట్టుపోటు లింక్ పంపిస్తే దాని నుంచి పేమెంట్ చేస్తే మనని గుండుకి ఎక్కేస్తారండి. మన బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అప్ అయి ఉంటాయి, మొత్తం హ్యాక్ అయిపోతాయి. సో కొంచెంలో తప్పిపోయింది. అఫ్ కోర్స్ మేము చేయకపోయేవాళ్ళం, ఎందుకంటే శేఖర్ నాకు ముందే చెప్పిండు టోటల్ ప్రాసెస్ ఏదైనా కూడా లాస్ట్కి వాళ్ళు మీరు పేమెంట్ చేసే డీటెయిల్స్ మేము ఇస్తాము అని అంటారు చూడండి, అది ఫేక్ అని చెప్పేసి ముందే చెప్పారనమాట. సో నేనేంటంటే పేమెంట్ అడిగాను, నేను అమెజాన్లోనే పేమెంట్ చేసుకుంటాను, మీకెందుకు చేయాలి మేడం, అమెజాన్లో మీరు పేమెంట్ చేస్తే నాకు యాడ్ టు కార్ట్ అనేసి నా గిఫ్ట్ నాకు చూపించండి అన్నాను. లేదు మేడం, అట్లా చేస్తే మీకు 40% క్యాష్ బ్యాక్ రాదు, నేను మీకు ఒక లింక్ పంపిస్తాను, ఆ లింక్ త్రూ మీరు ఫోన్ని హోల్డ్లోనే పెట్టాలంట. ఎట్లా నమ్మిస్తారు చూసారా, ఫోన్ని ఆన్లోనే పెట్టేసి నేను పేమెంట్ చేయాలంట. పేమెంట్ ఏ మోడ్తో చేస్తాను కూడా అడిగింది. మ్యామ్ మేము అమెజాన్లో మాకు నచ్చిన మోడ్తో చేయొచ్చు అంటే, అట్లా కాదు, మీరు పేటిఎం చేస్తారా, మీరు జీపే చేస్తారా, మీరు ఏం చేస్తారో నాకు చెప్పండి, కాల్ ఆన్లో పెట్టేసి నేను మీకు లింక్ పంపిస్తాను, ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేసి నేను హోల్డ్ చేయాలంట. ఇదేదో పెద్ద మాఫియా గ్యాంగ్ లాగా, ఇదేదో పెద్ద రాకెట్ లాగానే ఉన్నట్టుందండి మనకి ఏమంటారు హ్యాకింగ్ అనేది. సో ఒకవేళ మనం తప్పిపోయి ఒకవేళ వాళ్ళు పంపించిన లింక్ పైన క్లిక్ చేసిన నా ఫోన్లో నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటుంది, దాని నుంచి నేను ఎర్న్ చేస్తూ ఉంటాను. సో కొన్ని మా ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ డీటెయిల్స్ అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి. సో ఫోన్ హ్యాక్ అయిపోతే చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చి పడేది. సో మన భాషలో చాలా పెద్ద బొక్క పడేది. ఎందుకు చెప్పానా, ఎందుకంటే మన ఉన్న ఆస్తి మొత్తం సంక నాకిపోయేదన్నమాట. మన భాషలో చెప్తే ఎంత భయం వేసిందంటే నాకు. నేను శేఖర్ చెప్పాను, శేఖర్ ఫైనలీ పేమెంట్ వాళ్ళ లింక్ ద్వారా చేయమంటున్నారు అనగానే శేఖర్ ముందు ఫోన్ కట్ చేయి, ముందు ఆమెను బ్లాక్ అండ్ రిపోర్ట్ చేయమన్నాడు. ఫోన్ కట్ చేశాను, బ్లాక్ అండ్ రిపోర్ట్ చేశాను. ఇమ్మీడియట్గా వేరే నెంబర్ నుంచి వచ్చింది. ఏమైంది మేడం, ఫోన్ కట్ అయింది మేడం అన్నారు. నో నీడ్ మేడం, మాకు అవసరం లేదు మేడం మీ గిఫ్ట్ అని చెప్పాను. మేడం బెనిఫిట్ ఉంది ఈవినింగ్ 4 వరకే అని చెప్పి వెనబడిపడరు. వీళ్ళు మాట్లాడే వీళ్ళు
చాలా ట్రైనింగ్ తీసుకున్న మనుషులు అన్నమాట. వాళ్ళు మాట్లాడేది కూడా ఎంత నమ్మశక్యంగా ఉంటుందంటే అంత నమ్మశక్యంగా ఉంటుంది. నేను దీన్ని మొత్తాన్ని షూట్ చేయడానికి ఒకే ఒక పర్పస్ అండి. ఇలాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి, మనం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలని. సో మేమేదో ఫ్రీగా గిఫ్ట్ వస్తుంది అన్న ఆలోచన లేదు. కొంచెం నాకు వచ్చింది, శేఖర్కి లేదు. ఎందుకంటే శేఖర్ ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఒకటే చెప్పాడు, వాళ్ళు అమెజాన్ త్రూ పేమెంట్ చేయమన్నారంటే అది ఫేక్ కాదు, అమెజాన్ యాప్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, ట్రస్టబుల్ యాప్ కాబట్టి మనం దాని నుంచి పేమెంట్ చేసేయచ్చు. కానీ వాళ్ళు ఏదైనా లింక్స్ పంపించి ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి అని చెప్పారనుకోండి, అవి ఏదైనా కానీ అండి మనకి హ్యాకింగ్వే అన్నమాట. కానీ నేను నమ్మింది ఎక్కడ అంటే నా ఫోన్ నెంబర్ కరెక్ట్ చెప్పింది, నా అడ్రస్ కరెక్ట్ చెప్పింది, ఎవ్రీథింగ్ కరెక్ట్ చెప్పారు కాబట్టి నేను కొంచెం నమ్మే అనమాట. లైక్ ఉంటుంది కదా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్నెస్. సో అట్లా నాలాగా ఎడ్డి వాళ్ళు అయిపోయి ఎవరు మోసపోవద్దండి. సో ఇది చెప్పాలి అనుకున్నాను. యాక్చువల్లీ శేఖర్ అయితే ఇంకా బాగా చెప్పాడండి, ఆ వీడియో నాది మిస్ అయిపోయింది. సో మాలాగా మీరు నమ్మొద్దు, చాలా కాల్స్ ఇట్లా బ్యాంక్ కొన్నిసార్లు. ఆ శేఖర్ ఇంకోటి కూడా చెప్పారు, ఇట్లా లింక్ పైన క్లిక్ చేయడమే కాకుండా సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు ఓటీపీ అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఏ ఓటీపీ కూడా వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేయొద్దు. ఓటీపీ మెసేజ్లో కూడా ఈవెన్ మనకి అమెజాన్ కొరియర్ డెలివరీ అయ్యేటప్పుడు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది, అది ఎవరితో షేర్ చేయొద్దు అని చెప్పి ఉంటుంది. సో మీరు ఓటీపీస్ ఎవరితోటి షేర్ చేయొద్దు. లైక్ మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆమెతో జరిగింది, వాట్సాప్కి సంథింగ్ తన వాట్సాప్ని వేరే వాళ్ళు వాళ్ళ ఫోన్లో ఆన్ చేసుకొని మీకు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది చెప్పండి అనగానే అది ఓటీపీ చెప్పిందట. సో దాని వాట్సాప్ కూడా హ్యాక్ అయిపోయింది. సో అట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో జాగ్రత్తగా ఉండండి. మనం సంపాదించి కష్టపడి సంపాదించిన రూపాయి మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఎన్ని హోప్స్ ఉంటాయి, రేపు ఏమేమి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం అనే ఆలోచన మనకు ఉంటుందో అది మనకి తెలుసు. కానీ ఎవరో వచ్చి ఏదో చిన్నగా ఏదో గిఫ్ట్ ఇస్తాం అది ఇది అనేసి ఇట్లాంటి మెయిల్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో యూట్యూబర్స్కి అయితే ఇప్పుడు ఛానల్స్ చాలా వరకు డేంజర్ జోన్లో ఉన్నాయి, చాలా హ్యాకింగ్ మెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఒక వీడియోకి $50 ఇస్తా అంటారు, ఒక వీడియోకి $500 ఇస్తా అంటారు, $1000 ఇస్తా అంటారు. సో ఒక వీడియోకి ₹1,00,000 అయితే ఏ యూట్యూబర్ ఇప్పటివరకు తీసుకోరు, ఎవరు పేగో చేయరండి. సో లాస్ట్ 10,000 వరకు తీసుకుంటుండొచ్చు కొంతమంది, కానీ అంతకు మించి ఎవరు పే చేయరు, తీసుకోరు. మేబీ హిందీ వాళ్ళకి మిలియన్లో వ్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి 20-30 వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. సో అట్లా లక్షల్లో ఇస్తాము, మీకు $1,500 అనేవి మీకు పేమెంట్ లాగా ఇస్తాము, ఇమీడియట్గా మర్చి చేయండి. మీకు చాలా యాప్స్ నుంచి మెయిల్స్ వస్తుంటాయి. సో కొంతమంది యూట్యూబ్ ఛానల్ హ్యాక్ అయిపోయాక మేము మెయిల్స్ని చెక్ చేయడమే మానేసాము. కొన్ని తెలిసిన వాళ్ళు బ్రాండ్ వాళ్ళు వస్తేనే వాళ్ళతో కొలాబరేషన్ చేస్తున్నాం, కానీ కొత్త కొలాబరేషన్ చేయట్లేదు. సో ఇప్పుడు ఈ అమెజాను ఇట్లాంటివి ఫేక్ కాల్స్ వస్తే చాలా కాపాడుకోవాలి ఫోన్లని. పసక్కన మన నెంబర్కి అన్నోన్ నెంబర్ నుంచి ఏదైనా లింక్ వస్తే, ఛానల్ వాళ్ళే కాదండి అందరికీ జీపే లాంటివి ఉంటాయి కదా, సో వాట్సాప్కి ఏదైనా పిచ్చి పిచ్చి లింక్స్ వస్తే మాత్రం క్లిక్ చేయొద్దు, జాగ్రత్తగా ఉండండి. సో ఈ వీడియో మొత్తం షూట్ చేయడానికి ఒకటే కారణం అండి, ఎవరికైనా ఒకరికి యూజ్ అవ్వచ్చు అంతే, అంతకు మించి ఏం లేదు. సో యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సో మాలాగా మీరు నమ్మిపోయి మోసపోవద్దు. మేము మోసపోలేదు, కానీ చెప్తా ఉన్నాను, కొంచెం అనిపిస్తూ ఉంటుంది అబ్బా వస్తుందేమో అని చెప్పి. దాదాపు ఎవరికి అనిపించదు. కొంతమంది ఉంటారు చదువుకొని వాళ్ళు, కొంచెం చదువుకున్న ఇప్పుడు నా అలాగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా నమ్మే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఓకేనా. నేను కలుస్తాను మరొక వీడియోలో. బై బాయ్.